الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ سو ان کا عہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زوراور تھے، سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یہ تمہارے لیے سبق تھا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زوراور بندے اٹھا کھڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔ اب بھی عجب نہیں ہے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے، لیکن یاد رکھو اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں۔ انسان پر افسوس، وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے 2 نشانیاں بنایا ہے۔ پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی کہ اس میں راحت پاؤ، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا، اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جان لو۔ اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے۔ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائے۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھڑا ہوا پائے گا۔ لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کر دے۔ جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو۔ پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں اسی طرح ہلاک کر دی۔ اے پیغمبر، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو اس دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو ہم جس کے لیے چاہتے اور جتنا چاہتے ہیں سردست یہی دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا۔ اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے اور مومن بھی ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی صحیح مقبول ہوگی۔ تیرے پروردگار کے بخشش سے ہم ہر ایک کو مدد پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔
देख लो उनके एक को दूसरे पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है और आखिरत के दर्जे और उसकी फजीलत तो कहीं बढ़कर है। लोगों, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बनाओ कि रोज़ क़यामत मलामत ज़दा और बेयार और मददगार बैठे रह जाओ। तुम्हारे परवरदिगार ने फैसला कर दिया है कि तन्हा उसी की इबादत करो और माँ बाप के साथ निहायत अच्छा सलूक करो। इनमें से कोई एक या दोनों अगर तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो ना उनको उफ कहो और ना उनको झिड़क कर जवाब दो, तुम उनसे अदब के साथ बात करो और उनके लिए नरमी से आजिज़ी के बाजू झुकाए रखो और दुआ करते रहो कि परवरदिगार उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। अगर तुम सादतमंद रहोगे तो पलट कर आने वालों के लिए वह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला है। तुम क़राबतदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी, और माल को बेजा न उड़ाओ, इसलिए कि माल को बेजा उड़ाने वाले शैतानों के भाई होते हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। और अगर इन ज़रूरतमंदों से इराज करना पड़े इसलिए कि अभी तुम अपने परवरदिगार की रहमत के इंतज़ार में हो जिसकी तुम्हें उम्मीद है, तो उनसे नरमी की बात कहो। अपना हाथ न गर्दन से बांधे रखो और न उसको बिल्कुल खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और दरमानदा होकर बैठ रहो। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ही जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों से यकीनन बाखबर है, वो उन्हें देख रहा है। तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रोज़ी देते हैं और तुम्हें भी। उनका कत्ल यकीनन बहुत बड़ा जुर्म है। और जिना के करीब न जाओ, इसलिए कि वो खुली बेहयाई और बहुत बुरी राह है। खुदा ने जिस जान की हुर्मत कायम कर दी है उसे नाहक कत्ल न करो, और याद रखो कि जो मजलूमाना कत्ल किया जाए उसके वली को हमने इख्तियार दे दिया है, सो वो कत्ल में हद से तजावुज न करे, इसलिए कि उसकी मदद की गई है। तुम यतीम के माल के करीब न फटको, हाँ मगर अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुँच जाए, और अहद को पूरा करो, इसलिए कि अहद के बारे में पूछा जाएगा। तुम पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी यही अच्छा तरीका है। तुम उस चीज के पीछे ना पड़ो जिसे तुम जानते नहीं हो, इसलिए कि कान, आंख और दिल इन सब की पुरसिश होनी है। और जमीन में अकड़ कर न चलो, इसलिए कि ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। इन सब बातों की बुराई तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सख्त नापसंदीदा है। ये उन्हीं हिकमत की बातों में से हैं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ वही की हैं। इन्हें मजबूती से पकड़ो और एक मर्तबा फिर सुन लो कि अल्लाह के साथ किसी और का माबूद न बनाओ कि रांदा और मलामत ज़दा होकर जहन्नुम में डाल दिए जाओ। तुम पर ताज्जुब है, फिर क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें तो बेटों के लिए खास किया और अपने लिए फरिश्तों में से बेटियां ले ली। हकीकत यह है कि तुम बड़ी ही संगीन बात कहते हो। हमने इस कुरान में तरह तरह से वाज़े कर दिया है ताकि ये याद दहानी हासिल करें, लेकिन इन पर अफसोस, इससे उनकी बेजारी ही बढ़ रही है। इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो वो अर्श वाले पर ज़रूर चढ़ाई कर देते। अल्लाह पाक और बहुत ही बरतर है उससे जो ये कहते हैं। सातों आसमान और ज़मीन और जो उनमें है सब उसी की तस्बीह करते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके हम्द के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। तुम्हारी ये बातें तो ऐसी हैं कि उन पर आसमान टूट पड़ता, मगर इसमें शुबह नहीं कि अल्लाह बड़ा ही बुर्दबार और बड़ा ही दरगुजर फरमाने वाला है। ऐ पैगंबर, जब तुम कुरान सुनाते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान एक मख्फी पर्दा हायल कर देते हैं जो आखिरत को नहीं मानते, और उनके दिलों पर गिलाफ डाल देते हैं और कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं कि ना उसको समझें ना सुने। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने परवरदिगार ही का जिक्र करते हो तो वो नफरत के साथ पीठ फेर लेते हैं। हम खूब जानते हैं कि जब वो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो किसके लिए कान लगाते हैं, और उसे भी जब वो आपस में सरगोशियां करते हैं, जब वो जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो बस एक सहरज़दा आदमी के पीछे चल रहे हो। देखो ये तुम पर कैसी कैसी मिसालें चुस्त कर रहे हैं। सो खोए गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं। ये कहते हैं कि जब हम गल सड़ कर हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से बनाकर उठाए जाएंगे। कह दो कि तुम पत्थर या लोहा हो जाओ या कोई और चीज जो तुम्हारे ख्याल में उनसे भी ज्यादा मुश्किल हो कि जिंदगी को कबूल कर सके, फिर भी इस पर वो कहेंगे हमें कौन लौटाएगा। कह दो कि वही जिसने पहली बार तुम्हें पैदा किया था। फिर वो मजाक उड़ाने के अंदाज में तुम्हारे आगे अपने सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि अच्छा
یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو۔ تم میرے بندوں کو سمجھا دو اے پیغمبر کہ ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہو، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بندوں، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے گا، یا چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا۔ تمہارا کام بھی یہی ہے اے پیغمبر کہ انہیں دعوت پہنچا دو، ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح فضیلت کی بحث میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں تمہارا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، پھر وہ نہ کسی مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے نہ اس کو بدل سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے، یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں، یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ سمود کو ہم نے اونٹنی اسی طرح کی ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی۔ پھر نشانیاں بھیجنے سے کیا حاصل؟ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو متنبہ کر دیں۔ تم یاد کرو جب ہم نے اسی تنبیہ و تخویف کے لیے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ ہم نے جو رؤیا تمہیں دکھایا اس کو بھی ہم نے ان کے اسی رویے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ہم تو انہیں تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے ابلیس کی راہ اختیار کر لی ہے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے مزید کہا دیکھ تو صحیح، یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر عزت دی۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو جا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لیے پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا اور ان سے وعدے کر لے۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بندوں پر ہرگز تیرا کوئی زور نہ چلے گا، اور کارسازی کے لیے اے پیغمبر تیرا پروردگار ہی کافی ہے۔ لوگوں تمہارا پروردگار وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اس میں شبہ نہیں کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ تمہیں جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، پھر وہی پروردگار جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو منہ موڑ جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اسی خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ایسا کوئی نہ پاؤ جو اس پر تم ہمارا پیچھا کرنے والا ہو؟ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی ہے۔ اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے، پھر جن لوگوں کو ان کا عمل نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہی اپنا عمل نامہ خوشی سے پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف جو اس دنیا میں اندھے بنے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوئے ہوں گے۔
اے پیغمبر قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر تم کو فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، تاکہ اس قرآن کے سوا تم کوئی دوسری بات ہم پر افطرا کر کے پیش کرو۔ اگر تم ایسا کرتے تو یہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں مضبوط نہ رکھا ہوتا تو بعید نہیں تھا کہ تم بھی ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے در پہ ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے نہ پائیں گے۔ تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو، اور ہماری سنت میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے، سو اس میں صبر و استقامت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو، اور خاص کر فجر کی قرات کا، اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے، اور رات کو بھی اسی طرح اٹھو اور نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ تم امید رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن تم کو اس طرح اٹھائے کہ یہ اٹھانا محمود خلائق ہو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر کے وہ عزت کا داخل کرنا ہو، اور جہاں سے نکالنا ہے اس طرح نکال کے وہ عزت کا نکالنا ہو، اور خاص اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اے پیغمبر اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اس لیے کہ یہ باطل مٹنے ہی والا تھا۔ ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ان ظالموں کے لیے یہ ان کے خسارے ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ ان کا حال بھی یہی ہے، اس لیے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، سو تم میں سے جو زیادہ صحیح راستے پر ہیں انہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے، ان سے کہو یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس میں اے پیغمبر تمہارے کسی ارادے اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے وہ چھین کر لے جائیں، پھر اس کے لیے تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ تم اس سے سرفراز ہوئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ پیدا نہ ہو جائے، پھر اس کے بیچ میں تم بہت سی نہریں نہ دوڑا دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے آسمان نہ گرا دو، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا نہ کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی ماننے کے نہیں ہیں جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرایاب کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا، اور جس کو وہ گمراہی میں ڈال دے گا تو ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے۔ اندھے، گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی آگ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو ان پر مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے، لیکن اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اس پر بھی ظالم انکار پر ہی اڑے رہے۔ انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ عنایت تم پر کیوں فرمائی ہے۔ ان سے کہو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے
तो खर्च हो जाने के डर से तुम ज़रूर उनको रोक रखते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही तंगदिल वाक़ हुआ है। तुम निशानियां मांगते हो, हमने मूसा को 9 खुली हुई निशानियां दी थी। फिर बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके पास आया तो फिरौन ने इससे यही कहा था कि ऐ मूसा, मैं तो समझता हूं कि तुम पर जादू किया गया है। मूसा ने जवाब दिया, तुम खूब जानते हो कि तुम्हारी आंखें खोल देने के लिए ये निशानियां ज़मीन और आसमानों के परवरदिगार ही ने उतारी हैं। सो हुज्जत पूरी हो गई, इसलिए मैं समझता हूं कि ऐ फिरौन, तुम अब एक हलाकत ज़दा आदमी हो। इस पर फिरौन ने इरादा कर लिया कि बनी इसराइल को ज़मीन ही से उखाड़ फेंके। सो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको गर्क कर दिया। और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम ज़मीन पर इत्मीनान के साथ रहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको इकट्ठा करके ला हाजिर करेंगे। हमने इस कुरान को हक़ के साथ उतारा है और ये हक़ ही के साथ उतरा है, और हमने है पैगंबर तुमको सिर्फ इसलिए भेजा है कि मानने वालों को खुशखबरी दो और ना मानने वालों को मुतनब्बा कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए नाजिल किया है कि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसी मकसद से हमने इसको निहायत एहतमाम के साथ उतारा है। इनसे कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जिन लोगों को इससे पहले उनके परवरदिगार की तरफ से यही इल्म दिया गया था, उन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वो ठूड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, ये उसका वादा था और हमारे परवरदिगार का वादा तो हर हाल में पूरा होना ही था। इसको सुनकर वो रोते हुए ठूड़ियों के बल गिरते हैं और ये उनके खुशू में इजाफा कर देता है। अल्लाह अकबर। इन्हें इस पर एतराज़ है कि तुम अल्लाह को रहमान क्यों कहते हो। इनसे कह दो कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो सब अच्छे नाम उसी के हैं। और ऊपर जो नमाज खास तुमको पढ़ने की हिदायत की गई है, तुम अपनी उस नमाज को ना बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो ना बहुत पस्त आवाज़ से, बल्कि इन दोनों के दरमियान का तरीक़ा इख्तियार करो। ये जिस वादी में चाहे ठोकरें खाते फिरें, तुम इसी खूबसूरत तरीके से इस नमाज का एहतमाम रखो और ऐलान कर दो कि शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो ना औलाद रखता है, ना उसकी बादशाही में उसका कोई शरीक है, ना उसको ज़िल्लत के वक्त किसी मददगार की ज़रूरत है, और तुम उसकी बड़ाई बयान करो जिस तरह की उसकी बड़ाई बयान करने का हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी है। शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब उतारी और इसमें कोई कजपेच नहीं रखा है, हर लिहाज से ठीक और सीधी, ताकि झुटलाने वालों को वो उसकी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह कर दे और ईमान लाने वालों को जो नेक अमल कर रहे हैं खुशखबरी सुना दे कि उनके लिए बहुत अच्छा अजर है, वो उसमें हमेशा रहेंगे। उन लोगों को आगाह कर दे जो कहते हैं कि खुदा ने औलाद बना रखी है, उन्हें उस बात का कोई इल्म नहीं है, उनके बाप दादा को भी नहीं था। बड़ी ही संगीन बात है जो उनके मुंहों से निकल रही है। हकीकत यह है कि वो महज झूठ कह रहे हैं। फिर अगर वो इस बात पर ईमान न लाए तो शायद तुम उनके पीछे अपने आप को गम से हलाक कर डालोगे। ज़मीन पर जो कुछ है उसको हमने ज़मीन की जीनत बनाया है, इसलिए कि हम लोगों का इम्तिहान करें कि उनमें कौन अच्छा अमल करने वाला है। वो इसी जीनत पर रिझे हुए हैं, दरा हाले के हम उन सब चीज़ों को जो ज़मीन पर हैं एक दिन बिल्कुल नाबूद करके उसको एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गार और रकीम वाले हमारी निशानियों में से बहुत अजीब निशानी थे? उस वक्त जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली, फिर अपने परवरदिगार से दुआ की कि हमारे रब, हमको तू खास अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में तू हमारे लिए रहनुमाई का सामान कर दे। इस पर कई बरस के लिए हमने इस गार में उनके कानों पर थपक दिया। फिर हमने उनको उठाया ताकि देखें कि दोनों गिरोहों में से किसने उनके क़याम की मुद्दत ठीक शुमार की है। हम उनकी सरगुज़िश्त तुम्हें ठीक ठीक सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए और उनकी हिदायत में हमने अफजूनी अता फरमाई और उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो तौहीद की दावत लेकर उठे और ऐलान किया कि हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी दूसरे माबूद को हरगिज़ न पुकारेंगे और अगर ऐसा करेंगे तो हक़ से निहायत हटी हुई बात करेंगे। ये हमारी कौम के लोग हैं कि उन्होंने उसके सिवा कुछ दूसरे माबूद बना रखे हैं। ये उनके हक़ में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं पेश करते? फिर उनसे बड़ा जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ बांधे। वो यही दावत देते रहे यहाँ तक कि लोग उनकी जान के दर पे हो गए। तो बशारत हुई कि जब तुम उनसे और उनके माबूदों से जिन्हें वो खुदा के सिवा पूछते हैं अलग हो गए हो
तो जाओ और फला गार में जाकर पनाह लो, तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत का दामन तुम्हारे लिए फैला देगा और तुम्हारे इस मरहले में जो कुछ तुम्हारी जरूरत है तुमको मुहैया फरमाएगा। तुम सूरज को देखते हो कि जब निकलता है तो उनके गार से दाएं जानिब को बचा रहता है और जब डूबता है तो उनसे बाएं जानिब को कतरा जाता है और वो उसके सहम में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसको अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे तो उसके लिए तुम कोई मददगार राह बताने वाला ना पाओगे। तुम उनको देखते तो समझते कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम्हारी नजर कहीं उन पर पड़ जाती तो उनसे तुम उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत बैठ जाती। हमने जिस तरह अपनी कुदरत से उन्हें सुलाया था इसी तरह हमने उनको जगाया कि इसके नतीजे में वो आपस में पूछगछ करें। इनमें से एक पूछने वाले ने पूछा, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे होगे? वो बोले, हम एक दिन या एक दिन से भी कम ठहरे होंगे। बोले, तुम्हारा परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर ठहरे हो। खैर, अपने में से किसी को अपनी ये रकम देकर शहर भेजो, फिर वो अच्छी तरह देखे कि पाकीज़ा खाना शहर के किस हिस्से में मिलता है और इससे तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आए। उसे चाहिए कि वो चुपके से जाए और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे, इसलिए कि अगर वो तुम्हारी खबर पा जाएंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या अपने दीन में लौटा लेंगे और ऐसा हुआ तो तुम कभी फलाह न पाओगे। हमने इसी तरह अपनी कुदरत से लोगों को उन पर मुतल्ला कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शुबा नहीं है। जरा ख्याल करो, जब उनके मामले में लोग आपस में झगड़ रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा उनके गार पर एक इमारत बना दो और ज्यादा तफ्तीश न करो, उनका परवरदिगार उनके हालात को बेहतर जानता है। इसके बरखिलाफ जिन लोगों की राय इनके मामले में गालिब रही उन्होंने कहा हम तो उनके गार पर एक मस्जिद बनाएंगे। अब ये लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और इनमें से कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, बिल्कुल अटकल पच्चू। और कुछ कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है कि वो कितने थे, उनको थोड़े ही लोग जानते हैं। चुनांचा है पैगंबर, तुम उनके बारे में बहस न करो इल्ला ये कि टालने के लिए कुछ कहना पड़े, और न उनके मुतालिक उनमें से किसी से पूछो। और देखो, किसी मामले के लिए ये ना कहा करो कि मैं कल ये कर दूंगा। हाँ, इस सूरत में कि अल्लाह चाहे, और जब तुम भूल जाओ तो फौरन अपने परवरदिगार को याद करो और कहो उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार इससे भी कम मुद्दत में सही बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। इसी तरह कहेंगे कि वो अपने गार में 300 साल रहे और 900 साल इस पर मजीद भी। कह दो उनके रहने की मुद्दत अल्लाह ही बेहतर जानता है। जमीन और आसमानों का गैब उसी के इल्म में है। क्या ही खूब है वो देखने और सुनने वाला, इसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं है और अपने इख्तियार में वो किसी को शरीक भी नहीं करता। तुम उनकी परवाह न करो है पैगंबर, और तुम्हारे परवरदिगार की जो किताब तुम्हारी तरफ वही की जा रही है उसे लोगों को सुना दो। खुदा के कवानीन को कोई बदलने वाला नहीं है। तुम उनसे हटकर कुछ चाहोगे तो उसके सिवा हरगिज कोई पनाह की जगह न पाओगे। तुम अपने आप को उन लोगों के साथ जमाए रखो जो अपने परवरदिगार की रज़ाजोई में सुबह शाम उसको पुकारते हैं। तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की रौनक की खातिर उनसे हटने न पाएं, और तुम उन लोगों की बात पर ध्यान न करो जिनके दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिए हैं और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हैं और जिनका मामला हद से गुजर गया है। इनसे कहो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है, सो जिसका जी चाहे ईमान लाए और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसके सरा पर दे उनको अपने घेरे में ले लेंगे। अगर वो पानी के लिए फरियाद करेंगे तो उनके फरियाद रसी उस पानी से की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह होगा, वो चेहरों को भून डालेगा। क्या ही बुरा पानी होगा और क्या ही बुरा ठिकाना। रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो यकीनन हम उन लोगों का अजर ज़ाय नहीं करेंगे जो अच्छे तरीके से अमल करें। उनके लिए हमेशा रहने वाले बाग होंगे, इस तरह के उनके पांव तले नहरें बह रही होंगी। उन्हें वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। वो सुंदुस और इस्तबरक की सब्ज पोशाक पहनेंगे, तख्तों पर टेक लगाए हुए उसमें बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और क्या ही अच्छा ठिकाना। तुम उनके सामने एक मिसाल बयान करो। 2 शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे रखे थे और उनके गिरदा गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती के खित्ते रख दिए थे।
दोनों बाग खूब फल लाते, उसमें कोई कमी नहीं करते थे और उनके बीच बीच में हमने एक नहर दौड़ा दी थी। इसके फलों का मौसम हुआ तो उसने अपने साथी से बहस करते हुए कहा, मैं तुमसे माल में भी ज्यादा हूं और मेरा जत्था भी जबरदस्त है। वो ये बातें करते हुए अपने बाग में दाखिल हुआ तो अपनी जान पर आफत ढा रहा था। उसने कहा, मैं नहीं समझता कि ये कभी बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। ताहम मैं अगर अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी गया तो जहां लौट कर जाऊंगा इससे बेहतर जगह ही पाऊंगा। उसके साथी ने उससे गुफ्तगू करते हुए जवाब दिया, क्या उस हस्ती का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मट्टी से बनाया, फिर पानी की एक बूंद से, फिर तुमको एक पूरा आदमी बना खड़ा किया? तुम जो चाहे करो, लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि मेरा रब वही अल्लाह है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। तुम जब अपने बाग में दाखिल हो रहे थे तो तुमने ये क्यों नहीं कहा कि जो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं है। अगर तुम मुझको देखते हो कि मैं माल औलाद में तुमसे कम हूं तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर बाग अता फरमाए और तुम्हारे बाग पर आसमान से कोई ऐसी गर्दिश भेज दे कि वह चटियल मैदान होकर रह जाए या उसका पानी जमीन में उतर जाए, फिर तुम उसको किसी तरह न पा सको। चुनांचे यही हुआ और उसका सारा फल अजाब के फेर में आ गया। सो जो कुछ उसने बाग पर खर्च किया था वो उस पर अपने हाथ मलता रह गया। उसका बाग अपनी टट्टियों पर गिरा पड़ा था और वो कह रहा था, अरे काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न ठहराता। इसके पास कोई जत्था न था जो खुदा के मुकाबले में उसकी मदद करता और न वो खुद उसका बदला ले सकता था। उस वक्त सारा इख्तियार सिर्फ खुदा बरहक का है। हकीकत यह है कि उसी का अजर बेहतर है और जिस अंजाम तक वो पहुंचाए वही सबसे अच्छा अंजाम है। ये जिस पर रिझे हुए हैं इन्हें इस दुनियावी जिंदगी की मिसाल सुनाओ। ये ऐसी है जैसे पानी हो जिसे हमने आसमान से बारिश बरसा कर उतारा, फिर उससे जमीन की नबातात खूब घनी हुई, फिर चूरा होकर रह गई, जिससे हवाएं उड़ता उड़ाती फिरी हैं। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये माल औलाद इसी दुनियावी जिंदगी की रौनक है। हकीकत यह है कि तुम्हारे परवरदिगार के हाँ अजर के लिहाज से बेहतर वो अमल हैं जो अच्छे और बाकी रहने वाले हैं, और इस लिहाज से भी कि इनसे उम्मीदें वाबस्ता की जाएं। उस दिन का ख्याल करो जब हम पहाड़ों को चला देंगे और तुम जमीन को देखोगे कि बिल्कुल उड़ियां हो गई है और हम उनको ला जमा करेंगे, फिर उनमें से किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब सफ़े बांधे हुए तेरे परवरदिगार के हुजूर पेश कर दिए जाएंगे। तुम हमारे पास आ गए ना, जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार मर्तबा पैदा किया था, बल्कि तुमने तो ये समझ रखा था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं करेंगे। उस वक्त आमाल का दफ्तर सामने रख दिया जाएगा। तुम मुजरिमों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा है वो उससे डर रहे होंगे और कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसा दफ्तर है कि ना कोई छोटी बात उसने लिखने से छोड़ी है ना बड़ी। उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था सब अपने सामने हाजिर पाया और तेरा परवरदिगार उस दिन किसी पर कोई जुल्म न करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो वो सजदा रेज हो गए, मगर इब्लीस नहीं माना, वो जिनों में से था, सो अपने परवरदिगार के हुक्म से निकल भागा। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसके औलाद को अपना कारसाज बना रहे हो, दरा हाले के वो तुम्हारे दुश्मन है। बड़ा ही बुरा बदल है जिसे ये जालिम इख्तियार कर रहे हैं। ये उनको मेरा शरीक ठहरा रहे हैं, जबकि मैंने इन शैतानों को न जमीन और आसमानों को पैदा करते वक्त बुलाया था और न खुद उनको पैदा करते वक्त बुलाया था। मैं ऐसा नहीं हूं कि गुमराह करने वालों को अपना दस्त बाजू बना लूं। ये उस दिन क्या करेंगे जिस दिन खुदा कहेगा कि अब उनको पुकारो जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे, सो उनको पुकारेंगे मगर वो उन्हें कोई जवाब न देंगे। हम उनके दरमियान एक हलाकत का गड़ा हायल कर देंगे और ये मुजरिम उसकी आग को देखेंगे और समझ लेंगे कि उसी में गिरने वाले हैं और उससे बचने के लिए वो कोई राह न पा सकेंगे। हमने इस कुरान में लोगों के रहनुमाई के लिए हर किस्म की तंबीहात तरह तरह से बयान कर दी हैं, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ई हुआ है। जब उनके पास हिदायत आ चुकी तो उन लोगों को ईमान लाने और अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत मांगने से यही चीज़ रोक रही है कि अगलों का मामला उनके लिए भी ज़ाहिर हो जाए या अज़ाब उनके सामने आ खड़ा हो। इन्हें बताओ कि रसूलों को तो हम सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि बशारत दें और ख़बरदार कर दें, और उन मुनकिरों का हाल ये है कि बातिल की मदद से कट हुज्जतियाँ करते हैं कि उसके ज़रिए से हक़ को नीचा दिखाएं, और मेरी आयतों को उन्होंने मजाक बना रखा है और उस चीज़ को भी जिससे उन्हें ख़बरदार किया गया है। उनसे बड़ा जालिम कौन होगा जिन्हें उनके परवरदिगार की आयतों के ज़रिए से याद दहानी की जाए तो वो उनसे मुँह फेर लें और अपने हाथों की कमाई भूल जाएं जो आगे भेज चुके हैं। उनके दिलों पर हमने इसी के सबब से पर्दे डाल दिए हैं
کہ اس قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کرتی ہے کہ اس کو نہ سنیں. تم ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ اس حالت میں تو ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وہ ان کے اعمال کی پیدائش میں انہیں اسی وقت پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ جب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا اسی طرح سال ہا سال چلتا رہوں. جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنی ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لی. پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان ہو گئی. شاگرد نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کر لی. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا. موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے. اس نے جواب دیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں. بالآخر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی ہے. اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ نے کہا میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے لڑکے کو قتل کر ڈالا. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا ہے. الرحمن علم القرآن